Good morning, children. 7th standard. How are you, ma? Are you all right? Are you all fine? Yeah. Today we are going to take Civics Term 3, Civics first lesson. Understand Unit 1. This is Term 3, Civics first lesson. Are you having your books then? Term 3 books irka illa? You just take out your books, all of you. You take page number 183. That is women empowerment. In this lesson, we are going to see about to know the sociological perspective of gender and to understand the various role played by women in the society and how much women are very important in the country, in the society. That we are going to see in this lesson. Understand, children, in this lesson, the government has omitted some content, some pages. If you have books, you just take page number 183. In that, you don't have the introduction. Introduction உங்களுக்கு கிடையாது. Understand? அது introductionல இருக்கிறது என்னன்னா, actually the women empowerment is very important. They have the improvement of their political, social, economic and health status. இதெல்லாம் highly they should have the important role in the society. Understand? And social aspects of gender, அதுவும் உங்களுக்கு கிடையாது. That what we can say, side heading. You don't have this page. இந்த பேஜ் உங்களுக்கு இல்லை. புரியுதா? The government இந்த பேஜ் உங்களுக்கு omission பண்ணிட்டாங்க. Okay? And the next page, page number 184. In this, இங்கே இந்த சைடில் இருக்கிறது உங்களுக்கு இல்லை. Okay? This is omission. And you have this women's education. Now I am going to take this only. Okay? Women's education. Listen carefully. Women's education. Here, the women are very important in a family as well as in the society. Here, women's education means the education given to women. So, education is one of the most important means of empowerment to bring up, to develop the women, understand, in the society with its knowledge. So, education கொடுத்தாதான் அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் வளரும். They have the skill, understand, then the knowledge and self-confidence. So, these are all very necessary for each and every woman to participate fully in the family as well as in the society. Okay, and more than 40 years ago, the Universal Declaration of Human Rights, it asserted that everyone has the right to education. Understand? Here, the Universal Declaration of Human Right. அவங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? Everyone has the right to education. Everyone has the right to education. எல்லாருக்குமே எஜுகேஷன் பெற்றுக்கொள்கிறதுக்கான படிக்கிறதுக்கான ரைட்ஸ் இருக்குது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? வெதர் whoever it may be, belong to poor family, rich family, male or female, even the transgender, அவங்க கூட என்ன பண்ணலாம்? படிக்கலாம். ஓகே? And educating the girl is the girl child produces the mothers who are educated and who will in turn educate their children, care for the families and provide their children care and support. Here children, if we give education to the female child, இப்போ நம்ம வீட்டில் இருக்க யாராவது ஒரு ஃபீமேல் சைல்டுக்கு, ஃபீமேல்னா யாருமா? கேர்ள்ஸ். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எந்த ஒரு கேர்ளுக்கு நம்ம எஜுகேஷன் கொடுத்தாதான் இன் ஃபியூச்சர் ஷீ வில் பி த மதர். Understand? So she will be a mother of a family and she can able to teach her child. So the first teacher of a child யாரு? Mother. வீட்டில் இப்போ ஃபார் an example,
உங்கள் மம்மிக்கு நீங்கள் இருக்கிறீங்க, அவங்களுக்கு இப்போ பாப்பா பிறக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம். அப்போ அந்த பாப்பாவுக்கு ஃபஸ்ட்டு அம்மா சொல்லு, அப்பா சொல்லு, டேடி மம்மி, ஜஸ்ட் சே டேடி மம்மி அப்படி சொல்கிறாங்கன்னா அப்போ அதுதான் டீச்சிங். ஸோ எடுத்தவொடனே பிறந்தவொடனே அந்த குழந்தைய எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஸ்கூலில் விட்டுருமா? நாட் அட் ஆல். ஸோ த ஃபஸ்ட்டு டீச்சர் இன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஃபேமிலி தட் இஸ் ஃபார் அ சைல்ட் இஸ் த மதர். So all the female child, the girls should take education, should get education. So this education should give to all the girls in the society. If all the girls they get education, surely that society will be a prompt, that is in developed manner. Understand? And the girl child needs to be educated to acquire knowledge and skills needed to advance her status. So ஒரு கேர்ள் எஜுகேட் ஆனாதான் அவளோட ஸ்கில் நாலேஜ் எல்லாம் வளர்ந்து she will be in an advanced position. இப்போ nowadays even the girls எல்லாம் என்ன பண்ணு சாவ்லா அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஏரோநாட்ஸே இருக்காங்க இல்லை, ஏரோப்ளைனே ஓட்டிட்டு கல்பனா சாவ்லா சேட்டலைட்லாம் போயிட்டு வந்திருக்காங்க இல்லை. மெனி விமன் நம்ம இப்போ பார்க்குறோம், பைலட்டெல்லாம் இருக்காங்க நிறைய, மெனி விமன். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? லேடிஸ் எல்லாம் பைலட்ஸ் இருக்காங்க. ஏரோஸ்டஸ் பார்த்துக்கிங்களா, ஸ்மார்ட்டாக இருப்பாங்கல்ல, அழகாக ட்ரெஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. அப்புறம் ஏரோப்ளைன்லலாம் அவங்க தான் எல்லாரையும் வெல்கம் பண்ணுவாங்க இல்லை, ஏரோஸ்டஸ். ஸோ அந்த அளவுக்கு என்ன போல்டாக இன் மிலிட்ரி டூ விமென் தே ஆர் ஒர்க்கிங், இன் ஆர்மி, நேவி, ஏர்ஃபோர்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே யார் இருக்காங்க? த ஃபீமேல் ஆர் தேர். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? யூ டூ கேர்ள்ஸ் டோன்ட் பி வரி. நம்ம பெண்களாக பிறந்துட்டோம், நீங்கள் கவலையே படக்கூடாது. டோன்ட் பி வரி அண்ட் டோன்ட் பி அஷேம். We are the powerful in the society. Understand? நல்லா படிக்கணும், நல்லா படித்து நம்மளோட நாலேஜ் ஸ்கில் எல்லாத்தையும் நல்லா டெவலப் ஆகிட்டு நம்ம தான் என்ன பண்ணணும்? We have to take care of our family. We have to take care of our society, our country, the world. Understand? Okay. So it is self-improvement ஆகிறதுக்கு the girls should attain education, should get education. Okay, then next one, the unmatched importance of female education. Female education ஆகாத இருக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் unmatched ஆகுது அப்படின்னு we'll see. Unmatched importance of female education. Okay, one by one we'll see. There are eight points are there. First one is increased literacy. Increased literacy of the illiterate youth across the globe. Nearly 63% are the girls, more than that boys. Understand? Girls தான் இப்போ நிறைய பேர் படிச்சிருக்காங்க. Even in the public examination we can see 10th standard +2 public examinationல the first rank, first, second, third rankலாம் யார் வாங்குறா? Mostly the girls only children. Understand? So girls, you are the efficient to get first rank. Understand? So no problem. So of the illiterate youth across the globe, nearly 63% are female. Okay. Offering all children education will prompt that is literacy rates, pushing forward development in struggling this regions. Then second one, human trafficking. Second point is human trafficking. What is meant by human trafficking? Human trafficking means ஆள் கடத்தல் சொல்கிறோம்ல, ஆள் கடத்திட்டு போய்ட்றாங்கல்ல, அதுதான் human trafficking. Understand? Women are the most vulnerable to trafficking when they are undereducated and poor. So ஒருத்தங்க படிக்காத கேர்ள்ஸ் இருக்காங்க, if they are very poor, அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணி மேல் என்ன பண்ணுறாங்க, ஆம்பளைங்க எல்லாம் they are trafficking the female girls, that is girls எல்லாம் கடத்திட்டு போய்ட்றாங்க. That is called as trafficking, human trafficking. So children, listen carefully. You have to get education. நீங்கள் நல்லா படிச்சிங்கன்னா யாராவது உங்களை கூப்பிட்டாங்கன்னா கூட என்ன பண்ணலாம்,
யூ கேன் சே வை யூ காலிங் மீ, ஐ வில் சே டு யுவர் டாடி அண்ட் மம்மி அப்படின்னு நீங்கள் பேசணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஹூஎவர், உங்களுக்கு அன்னோன் பர்சன் யார் கூப்பிட்டாலும் யூ ஷுட் நாட் கோ. whoever, anybody, if they are giving anything to you to eat, அப்படியே கொடுக்குறாங்கன்னு கண்டதையும் வாங்கி வாயில் போட்டக்கூடாது. உங்களுக்கு அப்படியே ட்ரௌசி ஆகிடும், மயக்கமாகிடும், உங்களை அப்படியே தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க. யார் ரோட்டில் என்ன கொடுத்தாலும் அன்னோன் பர்சன், எனிபடி இஃப் தே ஆர் கிவிங், ஈவன் வித்தவுட் யர் பேரண்ட்ஸ் அண்ணன் அவங்கள தவிர யார் எது கொடுத்தாலும் யூ ஷுட் நாட் கெட் அவுட் சைட் ஃப்ரம் அவுட் சைட். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? கேர்ள்ஸ் எஸ்பெஷலி you should be very careful. Okay, so this according to the United Nations Interagency Projects on Human Trafficking, இதிலிருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். Through providing young girls with opportunities and fundamental skills, ஸோ அவங்களுக்கு ஃபண்டமெண்டல் யூத் கேர்ள்ஸ்க்கு நல்ல ஃபண்டமெண்டல் அடிப்படை ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் நம்ம சொல்லிக் கொடுத்து நம்ம பண்ணோன்னு சொன்னால் ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங் வில் பி சிக்னிஃபிகண்ட்லி அண்டர்மைண்ட். அது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே டீக்ளைன் ஆகலாம். ஓகே, தென் தேர்ட் ஒன் இஸ் பொலிட்டிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன். பாலிட்டிக்ஸில் எப்படி இருக்காங்க? பொலிட்டிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன். In politics also, the women are not given the equal rights to men. மென்னுக்கு இருக்கிற அந்த பொசிஷன், they are not given equal rights to women. In politics, in government also. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? பட் இப்போ நவடேஸ் நம்மளோட எக்ஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் மிஸ்ஸஸ் இந்திரா காந்தி அவங்கள ஷீ இஸ் அ கிரேட் லீடர், பயங்கரமாக இருப்பாங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அவங்க இருந்தாங்க. தென் நம்மளோட கவர்னர், எக்ஸ் கவர்னர் ஃபாத்திமா பிவி அவங்க இருந்தாங்க. இப்போ கூட தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவங்க பாண்டிச்சேரி கவர்னராக போட்டிருக்காங்க தெலுங்கானாக்கு. இல்லை இப்போ நவடேஸ் அண்ட் ஆர் எக்ஸ் சிஎம் இல்லை நம்மளோட செல்வி ஜெயலலிதா எவ்வளோ கரேஜியஸ் இல்லை, அவங்க இருந்த வரைக்கும் யாரும் ஒன்றும் பண்ண முடியல. ஸோ ஃபீமேல் ஒன்றும் இல்லை, தே ஆர் லெஸ், தே ஆர் பவர்லெஸ் அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது. தே ஆர் த பவர்ஃபுல். ஓகே, ஃபிசிக்கலாக வில் பி வீக், பட் மென்டலி யார் பவர்ஃபுல்னு பார்த்தா ஒன்லி த ஃபீமேல். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ இன் பாலிட்டிக்ஸ் அக்ராஸ் த குளோப் விமென் ஆர் அண்டர் ரெப்ரசன்டட் அஸ், நம்மளுக்கு ஓட்டு போடுற உரிமை மட்டும்தான் கொடுக்குறாங்க. They are giving only we are the voters, that's all. But a representation, leaders, அந்த மாதிரிலாம் யார் இருக்கிறா அப்படின்னு கேட்டால் the male members only few ஃபீமேலை அவங்க சேர்த்துக்கிறாங்க. இல்லை நம்மளோட ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர், இப்போ ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் யார் இருக்காங்க, அவங்களும் லேடி தான். ஓகே, ஸோ லைக் தட் த யுனைடெட் நேஷன்ஸ் விமென்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஆன் லீடர்ஷிப் அண்ட் பார்ட்டிசிபேஷன் சஜஸ்ட் that civic education, training, all around empowerment will reduce this gap. So இதெல்லாம் நம்ம ட்ரைனிங்கோ நம்மளுக்கு தென் விமென் எம்பவர்மெண்ட்டில் எஜுகேஷன், ஸ்கில், இன்டெலிஜென்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம ட்ரைனிங் கொடுக்கும்போது ஷுவராக இந்த மேல் ஃபீமேல் அப்படின்ற அந்த கேப் என்ன ஆகிடும், இட் வில் பி சால்வ்டு. பாலிட்டிக்ஸ்லேயும் வில் பி இன் அ ஃபஸ்ட் பொசிஷன். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? equal to men. Okay, the next one is thriving babies. Thriving babies. What is called thriving babies? Thriving means successful. According to the United Nations Girls Education Initiative, children of educating the mothers, understand, or twice or likely to be survive the past age of 5. Understand? 5 years வரைக்கும் அந்த பிள்ளைங்க எங்கே தான் இருக்காங்க? They are at home only. After those are attaining 5 years only, we are admitting them to in the school. இல்லை எந்த ஒரு சைல்டாக, மேலாக இருக்கலாம், பாய் சைல்டாக இருக்கலாம், கேர்ளாக இருக்கலாம், யாராக இருந்தாலும் 5 years ஆன பிறகு தான் ஸ்கூலில் அட்மிஷன் போடுறோம். இல்லை அது வரைக்கும் யார் அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறது? ஒன்லி த மதர் இஸ் த டீச்சர் இல்லை டு த சில்ட்ரன். ஸோ ஃப்ரம் மதர் ஒன்லி தே ஆர் கெட்டிங் this education, that is the training, the skill, the knowledge. From mother only the child is getting the knowledge. அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க. வீட்லேயே சில அம்மாலாம் என்ன பண்ணுவாங்க, ஏபிசிடி, AAI 1 2 3 எல்லாம் டீச் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ அவங்க ஸ்கூல் போனவுடனே அவங்க டீச்சர்ஸ் சொல்லி கொடுக்கும்போது it will be very easy for the child to pick up. Okay, so this is called as thriving babies.
So, and one third, the 3 girls is married before the reaching age. இப்போ for an example, நம்மளோட marriageable age என்னன்னா 21 கொடுத்துருக்குறாங்க. கேர்ள்ஸ் எல்லாம் என்ன 21. இந்த 21 அட்டன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே 18 இயர்ஸில் 19 இயர்ஸில் 17 இயர்ஸ்லலாம் கேர்ள்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, they are getting marriage to others, to male இல்லை மேரேஜ் பண்ணி வச்சுறாங்க. தட் we should not do. நம்ம 21 ஏஜ் கேர்ள்ஸ் ஆகும்போது தான் they'll have the physically, they'll have the body condition and also mentally they'll have the knowledge to run a family. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அண்ட் ஸோ நமக்கு அந்த 18 இயர்ஸ்லலாம் மேரேஜ் பண்ணவே கூடாது. 18 இயர்ஸ்ன்றது we have the voting right only. பட் those who are attaining 21 ஏஜ் ஆனால் தான் கேர்ள்ஸ்க்கு என்ன பண்ணணும், மேரேஜ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்கம் பொட்டென்ஷியல். Then next one is fifth one, that is the later marriage. அதான் I told you, no, as suggested by the United Nations Population Fund. அது அண்டர்டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ், அண்டர்டெவலப்டுன்னா என்ன, டெவலப் ஆகாத இருக்க கண்ட்ரீஸ்லலாம் என்ன பண்ணுறாங்க, 1/3 ஆஃப் த பீப்புள் தோஸ் ஆர் அட்டைனிங் த ஏஜ் ஆஃப் 18 அதுக்கு முன்னாடியே they are getting the marriage. இல்லை, அதனால தான் நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா இட் ப்ரொவைடட், இட் allotted that those who are attaining the age of 21 only they can get married. அதுக்கு முன்னாடி 18 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடிலாம் பண்ணிட்டாங்கன்னா என்ன, அது அஃபென்ஸ். 18 இயர்ஸ் ஆனால் தான் அவங்க மேஜர், அது வரைக்கும் அவங்க யார், மைனர்ஸ் கேர்ள்ஸ் யாராவது மேரேஜ் பண்ணாங்கன்னா அவங்கள என்ன பண்ணுவாங்க, போலீஸ் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிடலாம். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பாலிசி, ஒரு லா ஒன்று கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. ஓகே, த நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்கம் பொட்டன்ஷியல், சிக்ஸ்த் ஒன். Income potential is the education. It is also increases a women's earning capabilities. நிறைய women nowadays, all the women in the family, they are going for a job to getting money, earning money. இல்லை, நம்மளுக்கு salary, ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம ஃபேமிலியை நம்மளை ரன் பண்ண முடியுது. ஸோ அக்கார்டிங் டு த யுனைடெட் நேஷன்ஸ் எஜுகேஷனல் சயின்டிஃபிக் அண்ட் கல்ச்சுரல் ஆர்கனைசேஷன், தட் இஸ் UNESCO. அக்கார்டிங் டு திஸ் UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. According to this UNESCO, a single year of primary education has shown to increase the girls' wages later in life by 20%. ஸோ ப்ரைமரியில் நம்ம என்ன எஜுகேஷன் கொடுக்குறோமோ அவங்களுக்கு வந்து என்ன பெருசாகும் போது இட் இஸ் என்ன யூஸ்ஃபுல் ஃபார் த கேர்ள்ஸ் at the age of youth. Then marriage ஆனால் சில பேர் இப்போ 5th ஸ்டாண்டர்ட் 8th வரைக்கும் இல்லை 10th வரைக்கும் படிச்சுட்டு சில கேர்ள்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, அதுக்கப்புறம் படிக்க வைக்க மாட்டாங்க சம் பேரண்ட்ஸ் இல்லை. ஸோ அந்த ப்ரைமரி, அந்த சின்ன வயசில் படிக்கிற எஜுகேஷன் தான் அவங்க மேரேஜ் ஆகி மதர் ஆன பிறகு இஃப் தே கோ ஃபார் அ ஜாப், if they go for an employment, understand, it will be useful for them to earn money. That is called as income potential. The next one, prospering GDP, seventh one, prospering GDP means gross domestic product. Okay, it is also rises both girls and boys are being offered educational opportunity. ஸோ நல்லா எஜுகேஷன் ஆனால் தான் they'll get the job. ஸோ நம்மளோட ஜாபுக்கு அவங்க போனால் தான் 10% ஆஃப் த more women they are attending the schools பார்க்குறோம். ஸோ our GDP will be increases by 3% on average. எவ்வளோ பர்சன்ட் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆகுதான், கேர்ள்ஸ் எல்லாம் வேலைக்கு போனாங்கன்னா 3% எக்ஸ்ட்ரா. Then next one, poverty reduction. Poverty reduction. What is meant by poverty? Poverty is poorness, ஏழ்மை. So if both male and female, அப்பா அம்மா
ஒரு ஃபேமிலியில் 2 பேருமே ஜாபுக்கு போகும்போது தே ஆர் ஏர்னிங் மணி. ஸோ அவங்க ஃபேமிலியில் கண்டிப்பாக என்ன இருக்காது, பாவர்ட்டி வில் நாட் பி தேர் இல்லை. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ வென் விமென் ஆர் ப்ரொவைடட் வித் ஈக்குவல் ரைட்ஸ் அண்ட் ஈக்குவல் அக்சஸ் டு எஜுகேஷன், they go to the participate in the economic activities.